Welcome to the Gates of Coimbatore. This is Sandhya and Ramya. இங்க என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா TNPSC AE previous year question பார்த்துட்டு இருக்கோம். So வந்து production technology related சில questions எல்லாம் பார்க்கலாம். First one centralized grindingல wheel inclination எவ்வளவு இருக்கும்? So centralized grinding வந்து wheel inclination வந்து 1 to 8 degree இருக்கும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. So 1 to 8 degree சொல்லிருக்காங்க. So எப்படி ஞாபகம்னா கடைசில less இருக்கு s so அது வந்து 8 மாதிரி ஞாபகம்லாம். So 1 to 8 degree inclination இருந்துச்சுனா அது centralized grinding அப்படினு சொல்றாங்க. Next size of shaper is given by So size of the shaper is given by stroke length அப்படினு சொல்றாங்க. So shaper ஓட size வந்து எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா stroke length அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. Next rake angle in drill. So rake angle in drill is increases அப்படினு சொல்றாங்க from center. So rake angle alpha அப்படினு சொல்றாங்க. It increases from the center to periphery. So center to periphery increase ஆகும் rake angle in a drill அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. So rake cake மாதிரி ஞாபகம் rake வந்து C அப்ப center to periphery அப்படினு சொல்றாங்க. Next cutting speed reaming is how much cutting speed is required for reaming operation? So reaming operation like the material like aluminum and copper alloys use பண்ணும்போது cutting speed வந்து 30 meter per minute யூஸ் பண்ணனும் அப்படினு சொல்றாங்க. Okay 13 சொல்லிருக்காங்க. Next cutting tool is harder than the workpiece. Tool is wear out. Wear out in the tool work interaction is because of so it is because the cutting tool harder than the workpiece ஆ இருக்கும்போது tool வந்து wear out ஆகும் because of the tool work interactions அப்படினு சொல்றாங்க. இது வந்து எதனால அப்படினா because of higher hardness அப்படினு சொல்றாங்க. High hardness imparted to the workpiece அப்படினு சொல்றதா வந்து சோ இதனால தான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா cutting tool வந்து harder than the workpiece tool wear out ஆகும் இன்ன tool work interactions அப்படினு சொல்றாங்க. சோ என்ன கேட்றாங்கன்னா cutting tool is harder than workpiece சொல்லிருக்காங்க. சோ cutting நம்ம இப்போ workpiece இருந்துச்சுனா நம்ம கட் பண்ற tool வந்து ஹார்டரா இருக்கும் அப்படி சொல்லிருக்காங்க. அப்ப கட் பண்ற tool ஹார்டரா இருக்கும்போது workpiece தான் வந்து wear ஆகும். workpiece தான் வந்து உடையணும் இல்லனா wear ஆகும். ஆனா அது என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா tool வந்து wear ஆகுது. workpiece wear ஆகாம tool wear ஆகுது எதனால அப்படி கேட்காங்க. அப்ப tool wear ஆகுதுனா அப்ப வந்து நம்ம வெச்சிருக்கிற workpiece வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க high hardness is important on the workpiece அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. Next depth of cut for rough operations. So depth of cut for rough operations கேக்குறாங்க. அது வந்து 1 mm to 5 mm. So வந்து rough operationக்கு வந்து depth of cut அந்த rough போது அதிகமா நம்ம depth கொடுக்கணும் அப்படினா அர்த்தம். அப்ப 1 mm to 5 mm அப்படி சொல்லிருக்காங்க. Next comparison between hydraulic shaper and mechanical shaper. So இது வந்து என்ன அப்படினா stopping point வந்து vary ஆகும் அப்படினு சொல்றாங்க. So machining process வந்து stopping point வந்து varies ஆகும். அதுதான் இதோட comparison அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. Next carborundum is so carborundum வந்துட்டு natural abrasive இல்ல artificial abrasive அப்படினு கேக்குறாங்க. So இது வந்து artificial abrasive. So carborundum அதுல வந்து கார்பைட் இருக்கு. So அத நாம வச்சுக்கலாம். So கார்பன் வந்து வந்தது அந்த மாதிரி நாம வச்சுக்கலாம். So carborundum போது artificial abrasive. இதே corundum அப்படினு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து natural abrasive அப்படினு சொல்றாங்க. Next radial drillingல large and odd shape workpiece is held using இது என்ன அப்படினா strap clamps and T-bolts அப்படினு சொல்றாங்க. இது என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா workpiece பண்ற workpiece வந்து எது மூலமா யூஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணானா bolt clamp எப்பவுமே நம்ம workpiece வந்து clamp and boltல தான் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுவோம். சோ அத இங்க சொல்லிருக்காங்க radial drilling is large and hold workpiece is held using strap clamps and T-bolt அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. Next shaper ஓட job length வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினு கேக்குறாங்க. It is limited to small size அப்படினு சொல்றாங்க. So shaper ஓட job length is limited to smaller in size அப்படி சொல்லிருக்காங்க. நம்ம முன்னாடி வீடியோல பார்த்தோம் நம்ம பிளானர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா instead of shaper எப்போனா large shape இல்லாட்டி heavy object யூஸ் பண்ணும்போது பார்ப்போம். அப்ப shaperனால s னால small size அப்படி நான் Next drill in drilling press helix angle is so helix angle வந்துட்டு drilling brassல வந்து எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. அது வந்துட்டு லோவா இருக்கணும் அப்படினு சொல்றாங்க. So drillல வந்து நம்ம brass drill பண்றதுக்கு போது helix angle வந்து கம்மியா இருக்கணும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. Next low speed abrasive. So low speed abrasive யூஸ் பண்ற ஆபரேஷன் என்னன்னா lapping அப்படினு சொல்றாங்க. So L for L ன்னு அர்த்தம் lappingனாலே நம்ம வந்து small amount of material தான் ரிமூவ் பண்ணுவோம். அப்ப speed வந்து இங்க கம்மியா தான் இருக்கும். அப்ப low speed abrasiveனாலே lapping. Travel parallel to the which all machining process travel parallel to this spindle axis. So spindle axis க்கு parallel travel ஆகுற என்னென்ன ஆபரேஷன்ஸ் அப்படி கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து internal boring. நெக்ஸ்ட் வந்து thread cutting. நெக்ஸ்ட் வந்து taper turning. அதுக்கப்புறம் tail stock offset method.
இந்த 4 ஆபரேஷனும் வந்துட்டு ஸ்பிண்டில் ஆக்சஸ்க்கு பேரலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ டீல வந்து டிராவல் பேரலல் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து எல் வந்து டீ மாதிரி ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ எல்லாமே டீ தான் ஒரு த்ரெட் கட்டிங் டேப்பர் டர்னிங் டேல் ஸ்டாக்கிங் இன்டர்னல் போர்டிங். ஆனால் டர்னிங் மட்டும் இல்லை வராது. டர்னிங் வந்து பர்பெண்டிகுலர் டு ஸ்பிண்டில் ஆக்சஸாக இருக்கும். ஸோ டேப்பர் டர்னிங் போது பேரலல் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் பிளேட். ஸோ ஃபேஸ் பிளேட் வந்துட்டு ஹோல்ட் த ஒர்க் பீஸ். ஹோல்ட் த ஒர்க் பீஸ். ஸோ ஒர்க் பீஸ் வந்து ஒர்க் பீஸோட ஷேப் வந்து இர்ரெகுலராக இல்லாட்டி ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒர்க் பீஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபேஸ் பிளேட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டிசைனேஷன் ஆஃப் கிரைண்டிங். ஸோ டெசிக்னேஷன் ஆஃப் கிரைண்டிங்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிரைண்டிங்ல டெசிக்னேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஆல்பபெட் அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பர், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆல்பபெட், அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பர், அதுக்கப்புறம் ஆல்பபெட், இப்படி தான் கண்டினியூ ஆகும். ஸோ இங்க 2 ஆல்பபெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 ஆல்பபெட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பபெட் என்ன குறிக்கும் அப்படின்னா டைப் ஆஃப் அப்ரெசிவ வந்துட்டு குறிக்கும். செகண்ட் வந்து நியூமரிக்கல் இருக்கு. அது வந்து கிரெயின் சைஸ் ஆர் பிட் சைஸ் வந்து சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து அடுத்த செகண்டா இருக்க நியூ நம்பரோடது. நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ஆல்பபெட் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிரேட் சொல்லுவோம். கிரேட் ஆஃப் கிரேட் சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற நம்பர் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவோம். ஸோ லாஸ்ட் வந்துட்டு பாண்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ இங்க வந்து 2 ஆல்பபெட் இருக்கு. ஸோ 2 ஆல்பபெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைப் ஆஃப் அப்ரெசிவ் சொல்லுது. அதுக்கு 2 நியூமரிக்கல். ஸோ 2 நியூமரிக்கல் இருக்கறனால நம்ம வந்துட்டு கிரெயின் சைஸ் எடுத்துப்போம். ரெண்டுமே வந்து கிரெயின் சைஸ் எடுப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஆல்பபெட் வந்துட்டு நம்ம கிரேட் ஹார்ட்னஸ் கிரேட் எடுப்போம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கிற நம்பர் வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துப்போம். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஆல்பபெட்டை நம்ம பாண்ட் எடுத்துப்போம். ஸோ கிரைண்டிங் டெசிக்னேஷன் வந்து பார்க்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 5 வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆல்பபெட் வரும், அப்புறம் நம்பர் வரும், அப்புறம் அகைன் ஆல்பபெட் வரும், அப்புறம் நம்பர் வரும், அப்புறம் அகைன் ஆல்பபெட். ஸோ ஏபிசி வரும் ஸ்டாப் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ A1 B2 C. ஸோ ஆல்பபெட் நம்பர் அப்புறம் ஆல்பபெட். ஆல்பபெட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ஆல்பபெட்ல முடியும். ஆனால் கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது 5 இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுல வந்து 2 ஆல்பபெட் இருக்கு, அப்புறம் நம்பர் வந்து இருக்கு. அப்போ வந்து இதை ஒரு ஆல்பபெட்டா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இது அதுக்கடுத்தது இங்க நம்பர் இருக்கு. ஸோ இது ஒன்று செகண்ட் வந்துருச்சு. அப்போ 1 2 கிடைச்சிச்சு. அப்புறம் ஒரு ஆல்பபெட் 3, அதுக்கடுத்தது வந்து ஒரு நம்பர் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ 4, அதுக்கடுத்தது மீதி இருக்கிறது எல்லாமே 5 அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்ன சொல்றாங்கன்னா அப்ரெசிவ். கிரைண்டிங் போது அப்ரெசிவ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்ரெசிவ் மெட்டீரியல் பத்தி சொல்லணும். ஸோ அப்ரெசிவ் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வேகும் போது அப்ரெசிவ் மெட்டீரியல். அடுத்தது நம்பர் சொல்லியிருக்காங்க 46. 46னா அந்த அப்ரெசிவோட கிரெயின் அல்லது கிரிட் சைஸை பத்தி சொல்லணும், எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்போ 46 போது சைஸ் சொல்லுதா, அப்போ வந்து சைஸ் கிரெயின் சைஸ் ஆர் கிரிட் சைஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிரேட் தராங்க. ஸோ அது வந்து கிரேட் ஹார்ட்னஸ் பொறுத்து கிரேட் தராங்க. ஸோ அது கிரேட் ஹார்ட்னஸ் வந்து ஆல்பபெட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிரேட் A கிரேட் B கிரேட் அப்படிங்கிறனால அப்போ வந்து ஆல்பபெட்ல வரும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து ஒரு நம்பர் இருக்கு. நம்பர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி டிஃபைன் பண்ணுவோம். லாஸ்டா வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட் வரும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுக்கலாம். கடைசியில பாண்ட் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா B இருக்கு. ஸோ B பாண்ட் வந்து என்ன டிஃபைன் பண்ணணும்னா வெட்ரிஃபைட் பாண்ட் வந்து இங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இன்னைக்கு என்னென்ன பார்த்தோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி பியூஎஸ் கொஸ்டின் ரிகார்டிங்காக சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். தேங்க்யூ.